इह बाणी जो जियों जाने, इस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै, बर तक गुरु निस्तारै। बाणी बिरलो विचारसी, जे को गुरमुख होए। यह बाणी महापुरख की, निज कर वासा होए। तुखारी महला पहला, परपुर तार रहे अत प्यारे। शब्दे राव रहया गुर रूप मुरारे। गुर रूप मुरारे त्रिभुवन तारे। ताका अंत न पाया, रंगी जिनसी जंत उपाए। नित देव चढ़ै सवाया, अपरंपर आपे थाप उथापे। तिस पावै सो होवै, नानक हीरा हीरै बेदिया। गुण कै हार परोवै, गुण गुण समाने। मस्तक नाम निशानो, सच साच समाया। चुका आवण जानो, सच साच पछाता। सच राता, साच मिलै मन पावै। साचे ऊपर अवर न दीसै, साचे साच समावै। मोहन मोह लिया मन मेरा, बंधन खोल निरारे। नानक ज्योति ज्योत समाणी, जहाँ मिलिया अत प्यारे। सच कर खोज लहे, साचा गुर थानो।
मन मुख नह पाइय गुरमुख ज्ञानो देव सच दानो सो परवानो सद दाता वड दाना अमर अजोनी अस्थिर जापै साचा महल चिराणा दोत उचापत लेख न लिखिए प्रगटी जोत मुरारी नानक साचा सच राचा गुरमुख तरिय तारी दोत ऊंचा पत लेख न लिखिए प्रगटी जोत मुरारी नानक साचा सच राचा गुरमुख तरिय तारी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुखारी राग दे इस पावन शब्द दे पहले बंद दी विचार सिंह साहब सरवण करवा के गए सन। जो बाकी 3 बंद हैं उन्हां दी विचार अज ज्ञानी सुखविंदर सिंह जी दशमेश गुरमत विद्याला गुरुद्वारा बाला साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 1 दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। प्रबंधक सेवादारां वल्लों स्टाफ दे वल्लों उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद। 18वीं सदी दे प्रमुख जरनैल ਅਤੇ श्री अकाल तख्त साहिब जी दे 5वें जथेदार ਅਤੇ श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल दे 4थे मुखी सुल्तान उल कौम जथेदार बाबा जस्सा सिंह जी आलूवालिया जी दे 300 साला जन्म शताब्दी नूं समर्पित 9 वैसाख तो लैके 13 वैसाख नानक शाही संमत 550 के मुताबिक 22 अप्रैल तो नगर कीर्तन श्री अकाल तख्त साहिब श्री अमृतसर साहिब तो आरंभ हो के छब्बी तरीक नूं दिल्ली गुरुद्वारा सीसगंज साहब पहुंचना है। इहदा सारा रास्ता है कि 22 तरीक नूं श्री अकाल तख्त साहब तो चल के आनंदपुर साहब पहुंचेगा। 23 तरीक नूं आनंदपुर साहब तो चल के फतेहगढ़ साहब, 24 तरीक नूं फतेहगढ़ साहब तो चल के कुरुक्षेत्र आके पड़ा करेगा। फतेहगढ़ साहब तो चल के इसका पड़ा है पटियाला विखे। फिर 25 तरीक नूं पटियाले तो चल के इहदा पड़ा है कुरुक्षेत्र ते 26 तरीक नूं कुरुक्षेत्र तो चल के सीसगंज साहब पहुंचेगा। अते फिर
27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਲ ਵਿਹਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਖਾਲਸਾਈ ਖੇਡਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 28-29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ हर साल की तरह दिल्ली फतेह दिवस मनाया जाएगा। ये दिन मार्च में आउंदा है, मार्च में ही आप मनाते सा, पर जिन्हां ने दिल्ली फतेह की, जिन्हां ने लाल किले ते केसरी निशान चलाए, खालसा राज स्थापित किया, वो खुद आप उन्हां मुख जनरलों दे विच शामिल जथेदार सरदार जस्सा सिंह जी आलूवालिया जी की जो 300 साला जन्म शताब्दी आ रही है, इस करके ये प्रोग्राम एक महीना फिर लेट किया गया कि सारा ये समागम इकट्ठा किया जाए, उस जरनैल की शताब्दी भी मनाई जाए जिन्हां ने दिल्ली फतेह की सी। सो ये मानमत्ता इतिहास है साडा। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने ये रल के नगर कीर्तन के सारे प्रबंध किए हैं। 21 तरीक शाम का गुरुद्वारा दीवान अस्थान मंजी साहब कीर्तन समागम भी है, वो भी लाइव टैलीकास्ट होगा। 22 तरीक तो नगर कीर्तन आरंभ होकर 26 तरीक तक ये आनंदपुर साहब, फतेहगढ़ साहब, पटियाला, कुरुक्षेत्र हुंदा होया ये दिल्ली पहुंचना है। सो सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि भाई आप अपने इतिहास का अपने अंदर मान महसूस करिए और उस मान मते इतिहास को समर्पित होंदियां जिथे असी सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया जी की जन्म शताब्दी मनाउणी है, उत्थे खालसाई जाहो जलाल दे नाल दिल्ली फतेह दिवस मनाउणा है। दिल्ली कमेटी वालों सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है, जितों तक भी आप जी टीवी के माध्यम राही आप जी सुन रहे हो, आप जी ने जिन्हां रस्तियां तो ये नगर कीर्तन लंघने हैं, उत्थे इहदे विच शामिल भी होवो। संगतां दे स्वागत वास्ते, संगतां दी सेवा वास्ते सारे प्रबंध भी किए जान, क्योंकि खालसा अपने आप दे विच एक आज़ाद हस्ती है। सो सब ने अपनी अपनी जिम्मेवारी समझदिया होया, क्योंकि आप सारे ही खालसे हाँ, पंथ का हिस्सा हाँ, तो सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि भाई परिवारां सहित इन्हां सारे समागमां विच हाजरी भर के सेवा करके गुरु कलगीधर पातशाह जी दीआं बख्शिशां प्राप्त करनियां। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन वाहिगुरु साहिब जीओ। तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ, तेरी कवन वडाई, जो तू दे सो कहाँ स्वामी। मैं मूर्ख कहन ना जाई, मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरियारे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गरबास न भरिया रे। गुर का बचन बसै जी नाले, जल नहीं डूबै तस्कर नहीं लेवै। भा न सकै जाले, निर्धन को धन अंधले को टेक। मात दूध जैसे बाले, सागर में बोहित पायो हर नानक।
करी कृपा कृपाले सागर में बोहित पायो हर नानक करी कृपा कृपाले। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चवर छतर तख्त दे मालक हाजरा हजूर ज़ाहरा ज़हूर सर्व कला भरपूर राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान वालिए कुल दो जहां लोक परलोक हलत पलत दे सहाए दो जहानां दे वाली दसां ही पातशाहियां दी आत्मक जोत गुरता गद्दी उत्ते शुभाएमान महान सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दे पावन पवित्र सतसंग विच विराजमान गुरु के महान सतसंगी जनों भागां वाले हों जो कि बाला प्रीतम अष्टम बलबीरा श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र गुरु दरबार गुरुद्वारा बंगला साहिब जी विखे सुभाएमान हो के अमृत वेले तो लैके इस वेले तक गुरबाणी दा हरजस सरवण कर रहे सां। सतगुरु जी दी अपार किरपा अते बख्शिश दा सदका गुरदेव पिता जी कहंदे ने जेड़े सेवक जन भगत जन सतगुरु जी दे सतसंगत विच मिल बैठ के मालक वाहिगुरु जी दे गुणां नूं गायन करदे हन गुरदेव पिता जी सानू भरोसा ते यकीन दिवाउंदे हन। सतगुरु जी कहंदे ने एक जन्मां दे नहीं दो जन्मां दे नहीं गुरदेव कहंदे ने करोड़ां जन्मां दे उन्हां दे जेड़े दुखड़े ने वो दूर हो जांदे ने। संत जना मिल हर जस गायो कोट जन्म के दुख गवायो। ते प्यारिओ जदों वो समा भी ऐसा समा होवे जिस समय दे विच असी बाला प्रीतम गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठ के उस मालक दे गुण गायन कर रहे होइए। श्री हरकृष्ण ध्याईऐ जिस डिठै सब दुख जाए। सो सतगुरु बाला प्रीतम गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज किरपा करन होर कुछ समय वास्ते असी गुरु चरनां विच एकाग्रता बनाईए। जे असी अपने घरां विच देश विदेश विच चढ़दी कला टाइम टीवी दे माध्यम राही गुर शब्द दी विचार नूं सरवण कर रहे हाँ ते अपने मन नूं एकाग्र करिए जी। आपां भी सारे गुरु चरनां विच हाजरियां लवाईए। आओ गुर शब्द दी विचार दे नाल जुड़न वास्ते एकाग्र चित हो के उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु। फिर उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु। अज दा जो पावन पवित्र शब्द है जिस दा मूल पाठ अत सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी होना पासों आप जी ने सरवण किया है। अज का शब्द ए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे मुबारक अंक 1112 उत्ते तुखारी राग दे विच शुभाएमान है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच जिथे असी 31 राग जेड़े ने उन्हां नूं पढ़दे हां उन्हां विचों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 31 रागां विचों तुखारी राग नूं 22वें नंबर ते दर्ज किया गया है, स्थान प्राप्त है। तुखारी राग दी एक विलक्षणता यह है कि तुखारी राग दे विच जिन्नी भी बाणी दर्ज है सारी छंत रूप दे विच दर्ज हैगी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का कोई भी ऐसा राग नहीं केवल तुखारी राग नूं छड्ड के जिस दी बाणी केवल छंतां दे विच दर्ज होवे।
ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤੇ ਚੌਪਦਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਦੋ ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਛੰਤ ਵੀ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਰਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਗ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਕੇਵਲ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਛੰਤ ਦਰਜ ਹਨ। ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 15 ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਤੁਖਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਖਾਰ ਜਾਂ ਤੁਸ਼ਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਖਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਰਾਗ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਰਾਗ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਦਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਦਰ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਹ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। 1107 ਤੋਂ ਇਸ ਰਾਗ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮਾਹਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੁਖਾਰੀ ਛੰਤ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਛੰਤ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 6 ਛੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। 4 ਛੰਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਛੰਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਛੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, 4 ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, 1 ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕੁੱਲ 11 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੰਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਿਆਨਯੋਗ ਬਾਤ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 31 ਰਾਗ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਈਵਨ ਜੈਜੈਵੰਤੀ ਰਾਗ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਭੁੱਲਦਾ ਹੋਵਾਂ 5 ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 5 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹੋ ਹੈ। ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਾਗ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੋ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਾਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੋ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਛੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਖ ਲਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਨਾਨਕ ਪੀਰ ਜੀ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਜ
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਰੱਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵਸਿਆ ਹੈ? ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆ ਪਸਾਰਾ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ? ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਵਿਸਮਾਦਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਝਰਨਿਆਂ ਦਾ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ, ਹਿਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਪਾਂ, ਮੋਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਇਲ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਇਲ ਦੇ ਗਲੇ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਫੁੱਟ 15 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਫਲ ਜਿਹੜਾ 10-15 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੱਚਾ ਹੈ ਅੱਤ ਦਾ ਕੌੜਾ ਹੈ, ਪੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਤ ਦਾ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬੇਅੰਤ ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਇਹ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਗੁਣਵਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਬਾਤ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਖੂਬੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਧਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲਾ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਉਸ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲਣਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਬੁਝਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ ਦੇਣਗੇ। ਪਿਆਰਿਆਂ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਿ ਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ, ਆਰੰਭਕ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਧ ਕਰਾਇਆ ਸੀ
कि मेरे लाल रंगीले हम लालन के लाले, गुलाम हाँ असी उस प्यारे दे। ते याद रखना, जदों बिरती गुलाम बिरती साडे अंदर आ जाए, गोला बिरती साडे अंदर आ जाए। जदों पुरातन समयां विच गुलाम खरीदे जांदे सी ना, ते कोई गुलाम खरीद के लिआया, ते खरीद के जदों अपने घर लिआया, उन्होंने पुछया तू की पावेंगा, ते वो आखदा गोला जो तुसी पवाओगे मैं पा लांगा। तू की खावेंगा, कहन लगे जो तुसी खवाओगे मैं खा लांगा। तू किथे आराम करेगा, कहन लगे जिथे तुसी आराम कराओगे उत्थे मैं आराम कर लांगा। उहदी जिंदगी दे विच फिर कोई सवाल नहीं रह जांदा। बस असी सतगुरु जी दे गोले बन जाना है, असी सतगुरु जी दे सेवक बन जाना है। जिवें जिवें सतगुरु जी कहंदे ने उसनूं उसे तरह मनना है। गुरदेव कहंदे ने पीर दस्तगीर जी तुसी कहंदे सी रब है ते विखाई नहीं दिंदा, तुसी आखदे सी ना रब है धन गुरु नानक साहब महाराज, ते फिर विखाओ किथे है। सतगुरु कहन लगे पीर जी एक गल ते पक्की है, तुसी ये ते मानदे हो रब है, ये गल ते पक्की समझ मैनू आ गई कि तुसी ये ते मान लिया कि रब है, पर तुहानू विखाई नहीं दिता, तुहानू नजर नहीं आया। कहन लगे तुहाडे कोल दुध है, कहन लगे जी हैगा है। कहन लगे दुध दा कटोरा लैके आओ। पीर जी ने दुध दा कटोरा सतगुरां दे अगे कीता, इहदे विच तुहानू कुछ नजर पैंदा है, इहदे विच तुहानू कुछ नजर आ रहे हैं। दस्तगीर हैरान होया। सतगुरु कहन लगे इस दुध दे विच तुहानू कुछ नजर आ रहे हैं। पीर दस्तगीर सियाणे सन, गल नूं समझ गए। कहन लगे सतगुरु इहदे विच मैनू घिओ नजर आ रहे हैं, मक्खण नजर आ रहा है। धन गुरु नानक साहब महाराज कहन लगे याद रखना जिन्ना भी दुध है ना वो सारे दे विच घिओ है, मक्खण है। गल ते सिर्फ ये है, ये तुहानू इहदे विचों जो घिओ नजर आ रहा है, मक्खण नजर आ रहा है। कहन लगे पीर जी इस घिओ नूं कड्ढण वास्ते घालना घालनी पेगी, मुशक्कत घालनी पेगी। वो वारता तुहानू सारिआं नूं पता है कि दुध विचों मक्खण किवें निकलदा है, दुध विचों मक्खण किवें निकलदा है तुहानू सारिआं नूं पता है। पर सच्चाई जानना, सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने साडी अगवाई की। सतगुरु महाराज कहन लगे सगल बनस्पत में बैसंतर, सगल दूध में किया, ऊंच नीच में जोत समाणी, घट घट माधो जिया। आ जिन्नी भी वनस्पति सानू विखाई दे रही है ना साध संगत जी, सारी वनस्पति दे विच बैसंतर है, अग है। गुरदेव कहते ने आ जिन्ना भी दुध दिखाई दे रहा है ना सारियां विच घिओ है। अगली बात गुरदेव ने कही, सतगुरु कहन लगे याद रखना ऊंच नीच में जोत समाणी। वो परमात्मा ऊंचियां विच भी है, नीवियां विच भी है। वो परमात्मा गरीब दे विच भी है, वो परमात्मा अमीर दे विच भी है। सारियां विच ओदी जोत है। ऊंच नीच में जोत समाणी, घट घट माधो जिया। ये तुसी भी सुन लिया ते मैं भी कह दिता है, पर असी महसूस किया है जां असी अपनी जिंदगी दे विच वाकई ही जिहड़ा ये महसूस करते हाँ कि वह परमात्मा जिहड़ा ऊंचियां विच भी है, नीवियां विच भी है। प्यारिओ जे महसूस करदे, जे ध्यान दिंदे इस गल वल, वो परमात्मा ऊंचियां विच भी है, नीवियां विच भी है। फिर याद रखना फिर जात पात दे वितकरे ना हुंदे। फिर असी जिहड़ा है फिर वक्त दे लोग नामदेव नूं मंदिरां विचों धक्के ना मारदे, मैनूं माफ करियो। फिर रविदास जी नाल वितकरा ना हुंदा, फिर रविदास जी नाल वितकरा ना हुंदा, नामदेव जी नूं मंदिरां विचों धक्के ना पैंदे, फिर कबीर साहिब जी नूं इह स्पष्टीकरण ना देना पैंदा, प्यारिआं तेरे विच भी लहू है, मेरे विच भी लहू है, तेरे विच भी ओही जोत है जो मेरे विच है। तैनू भी उस रब ने भेजिया है, मैनू भी उस रब ने भेजिया है। मैं भी ते तेरा भरा हो सकदा हाँ, असी सारे उस रब की संतान हाँ। फिर कबीर साहब जी ने जिहड़ी गल कही, तुसी क्यों माड़ा कहंदे हो,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਿਆਰਿਆ? ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਤਾੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 47 ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੁੰਡੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਲਾਲੋ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੁਲਵਾਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਲੋ ਕੇਵਲ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੱਚਾਈ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਦਾ ਕੌੜੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਕੋੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਅਤੇ ਨਿਰੋਏ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮੱਥੋ ਤੇ ਮੁਰਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਵਾਕਈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ, ਗੋਲੇ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਧਾਰ ਰਹੇ ਅਤ ਪਿਆਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਰਵ ਰਹਾ ਗੁਰ ਰੂਪ ਮੁਰਾਰੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹਨ, ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਰਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਜਾਣਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਵਿੱਚ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਵਿੱਚ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਲ ਥਲ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਣਵੋ ਆਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ, ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਕੀਓ ਪਸਾਰਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਥਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਆਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਪੂਰਿਆ, ਸੁਆਮੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਆ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਪੇਖੋਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਣ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਰੱਬ ਜਿੱਧਰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਉਧਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਪੇਖੋਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ, ਦੂਰ ਕਤੋਂ ਨਾ ਜਾਈ, ਰਵ ਰਿਹਾ ਸਰਬੱਤਰ ਮੈਂ, ਮਨ ਸਦਾ ਤੇ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਉੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖਾ ਹੈ, ਤੁਝ ਤੇ ਕਹਾਂ ਛੁਪਾਵੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚੋਰੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਠੱਗੀਆਂ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੈਮਾਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ। 8-8 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, 7-7 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਦਾ। ਖਿਆਲ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਬਣੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸੇ ਕਰਮ, ਕੁਕਰਮ, ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰਹਿਬਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਐਸੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਹੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ, ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਭਲਿਆ, ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਲਿਬਾਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਸੁਣਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਅਸੀਂ ਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਪੇਖੋਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ, ਦੂਰ ਕਤੋਂ ਨਾ ਜਾਈ, ਰਵ ਰਿਹਾ ਸਰਬੱਤਰ ਮੈਂ, ਮਨ ਸਦਾ ਤੇ ਆਈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਵਿੱਚ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆ, ਉਹਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਰੱਖ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਕੀਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਫਕੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਸੁਣਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੀਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾਓਗੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਗਿਣਾ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੀ ਪੀਣਾ, ਮੈਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰੱਬ ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਦੇਵੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਕ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕਰੀ, ਉਸ ਪਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ। ਚਲਾ ਗਿਆ, 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਰਤ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾ, ਅੱਜ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਣਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਕਿਵਾੜ ਅਨਿਕ ਪਰਦੇ ਮੈਂ ਪਰਦਾਰਾ ਸੰਗ ਢਾਕੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਕਰ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ, ਕੌਣ ਪੜਦਾ ਤੇਰਾ ਢਾਕੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੰਗੀ ਜਿਨਸੀ ਜੰਤੂ ਪਾਏ, ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜ੍ਹੈ ਸਵਾਇਆ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਜੀਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਿੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਕਈ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਡਿਸਕਵਰੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੰਤ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੰਤ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੰਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਜਲ ਵਿੱਚ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਵੀ ਰੋਜੀ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਹਟ ਨਾ ਚੱਲਈ ਨਾ ਕੋ ਕਿਰਸ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਾਨ ਦਿੰਨਾ ਤੇ ਸਵਾਇਆ ਦਾਨ ਦਿੰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵਈ, ਅਗਨਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਦਿੰਦੇ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵਈ, ਅਗਨਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਨਿਵਾਲਾ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਪੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਪ ਗਵਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਪਰੰਪਰ ਆਪੇ ਥਾਪ ਥਾਪੇ, ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਹੋਵੈ। ਉਹ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਇੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖਿਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਹੀਰਾ ਹੀਰੈ ਬੇਦਿਆ ਗੁਣ ਕੈ ਹਾਰ ਪਰੂਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਐਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਭਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਹੀਰੇ ਨਾਲ ਬਿਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰੋ ਲਈਏ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਕੱਤ। ਇਹ ਜਨੇਊ ਤੁਸੀਂ ਜਤ ਅਤੇ ਸਤ ਵਾਲਾ ਪਾ ਲਓਗੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਗੇ। ਕੇਵਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਜਤ ਸਤ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਰੋ ਲੈਂਦਾ। ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ
हर सज्जन स्वामी मोरा, हूँ संभल थकी जी, वो कदे ना बोले कोड़ा, कोड़ा बोल ना जाने पूर्ण भगवान है। ते फिर अज मनुखता नूं भी मिठ बोलना होना चाहिए है, अज सानू भी मिठ बोलना होना चाहिए है, क्योंकि याद रखना एक फिक्का ना गलाए सबना में सच्चा तनी। गुरदेव कहते ने जे साडा रब मिठ बोलना है फिर असी भी मिठ बोलड़े होइए। गुरदेव कहते ने ऐसे गुण अपने कंठ विच परो लईए। सतगुरु आखदे ने गुण गुणे समाणे, मस्तक नाम निशानो। जिन्हों ये गल समझ आ गई कि परमेश्वर वाहिगुरु जी दे गुण बड़े बेअंत हन, मेरा जीवन ही उस मालक वाहिगुरु जी दे गुणां विच समाउण वास्ते होया है, फिर वो गुण कह गुणी समावणे आ। गुरदेव कहते ने जिहदे मत्थे दे भाग जाग जाण, जिहदे मत्थे विच नाम लिखिया होवे, वो परमेश्वर दे गुणां विच समा जांदा है। आखदे ने सतगुरु सच साच समाया, चूकण चूका आवण जानो। गुरदेव कहते ने जिन्हें मालक दे गुण अपने विच वसा ले ना, वो सचियार हो जाता है, वो सचियार हो जाता है ते सचियार विच समा जाता है, सच्चे विच समा जाता है, वो सदा रहने वाले परमात्मा विच समा जाता है। जदों समा गया ना फिर उहदा आवन जाना खत्म हो जाता है। मेरे गुरदेव कहते ने सच साच पछाता, सच है राता, साच मिले मन भावै। गुरदेव कहते ने वो किन्ने भागां वाला है जिन्हें अपने आप नूं सचियार बना लिया ते उस सचियार विच उस परमेश्वर वाहिगुरु विच सच्चे विच लीन हो गया, उन्होंने पहचान लिया। मेरे सतगुरु जी ने कृपा की। गुरदेव कहते ने उहदे विच हमेशा ही लीन रहिंदा है ते अपने मन विच उस प्यारे वाहिगुरु जी नूं जिहड़ा है उहदे गुणां नूं प्यार करदा है, उहनूं भा जांदा है। गुरदेव कहते ने फिर वो महसूस करदा है साचे ऊपर अवर ना दिसै। मैनू सच्चे तो ऊपर हुण कोई होर दिसदा ही नहीं है, मैनू उस प्यारे तो ऊपर कोई दिसदा ही नहीं है। याद रखना फिर वो परवाह नहीं करदा कि हरनाकस वर्गा प्यो भी कुछ है। फिर वो कहंदा मैनू उस परमेश्वर तो इलावा, प्रहलाद कहंदा है मैनू उस रमे हुए परमात्मा तो इलावा, वो जो भरपूर है सारियां विच व्यापक है, मैनू उस तो इलावा हुण कोई होर दूजा नज़र ही नहीं आउंदा। इस करके वो कह उठदा है तुसी जिन्ना मर्जी तसद कर लो पर नहीं छोड़ू रे बाबा राम नाम। मैनू उस परमेश्वर तो उत्ते होर कोई दिसदा ही नहीं, साच समावै। गुरदेव कहंदे ने ओ परमेश्वर साचे ऊपर अवर न दिसै, साचे साथ समावै, उस सदा रहने वाले परमात्मा विच समा जांदा है। याद रखना जिसकी बिरती जिसकी भावना ऐसी बन जाए ना कि जदों मालक सब तो उत्ते है वो अपनी भावना ऐसी बना लवे। गुरदेव कहते फिर मालक भी कृपा करता है। मोहन मोहे लिया मन मेरा, बंधन खोल निरारे। वो परमेश्वर वाहिगुरु मन नूं मोह लैण वाला मेरे मन नूं मोह लैंदा है अते मेरे ये मायक बंधन जेड़े ने, विकारक बंधन जेड़े ने, इन्हां नूं खोल दिंदा है। गुरदेव कहते ने आजाद कर दिंदा है इन्हां बंधनां तो। नानक ज्योति जोत समाणी जा मिलिया अत प्यारो। मेरे सतगुरु बख्शिश करते ने। सतगुरु कहते ने हे नानक फिर जेड़ा जिस मनुख नूं ये जुगत पहचाननी आ गई, जिस मनुख नूं गुरु ने यह जाच दस दी कि उस मालक दे गुणां नूं अपने हिरदे विच परो लै ते सचियार बन जा, फिर जीउंदे जी उस मालक दी जोत विच समा जांदा है। आपां गल कीती सी ना कि मरण तो बाद तो पता नहीं कित्थे जाए समाए, पर कोई ऐसे गुणां नूं धारण कर लवे ना ते उस मालक वाहिगुरु जी दी जोत विच समा जांदा है, लीन हो जांदा है। पर एक कृपा कदों हुंदी है? गुर कृपा जे नर को कीनी तेह जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद स्यों जो पानी संग पानी। सच घर खोज लहे साचा गुर थानो। जदों समझ आ गई ना गुर कृपा जे नर को कीनी ते जुगत पछानी, उन्होंने जुगत पहचाननी आ गई। फिर मेरे वर्गा भी कह उठदा है केड़ा वो थां है जिथे रब दे गुण गाइए, केड़ा वो थां है जिथे रब दी बंदगी करिए, सानू भी चाह पैदा होवे। ते सतगुरु गुरु नानक साहब कहंदे ने प्यारिया मैं ते तैनूं रोज ही दसदा हां, रोजाना दसदा हां कि तू भी उस मालक वाहिगुरु जी दे सतसंगत रूपी घर दे विच जाके गुण गायन करिया कर। तू भी उस मालक वाहिगुरु जी दे सतसंगत रूपी घर विच जाके गुण गायन करिया कर।
ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਿਤ ਘਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ, ਸਿਵਰੋ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰੋ, ਜੈ ਘਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀਐ, ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਸਤਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਥਾਨ ਖੋਜ ਲੈ। ਯਾਦ ਰੱਖ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਇਸ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਨਹਿ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨੋ। ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਿਆਸੂ ਹੈ, ਭਗਤ ਜਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਵੈ ਸੱਚ ਦਾਨੋ ਸੋ ਪਰਵਾਨੋ, ਸਦ ਦਾਤਾ ਵਡ ਦਾਣਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਚ ਦਾ ਦਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਥੋਤੇ ਦਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਮੰਗੋ ਕਿਛ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ, ਹਰ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਪਿਆਰੀ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਮਰ ਅਜੋਨੀ ਅਸਥਿਰ ਜਾਪੈ। ਉਹ ਅਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੂਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਚਾ ਮਹਿਲ ਚਰਾਣਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਹਿਲ ਇਹ ਟਿਕਾਣਾ। ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾਸ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਭਰਪੁਰ ਧਾਰ ਰਹੇ ਅਤ ਪਿਆਰੇ। ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਤ ਉਚਾਪਤ ਲੇਖ ਨਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਜੋਤ ਮੁਰਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਸਾਚੈ ਰਾਚਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਤਰੀਐ ਤਾਰੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਤ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਜੋਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਮਿਟ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਜੋਤ ਮੁਰਾਰੀ, ਉਸ ਮੁਰਾਰੀ ਦੀ ਜੋਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ, ਪੀਰ ਜੀ ਪਤਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਹਮ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਭੌਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਣਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਸਾਚੈ ਰਾਚਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਸਚਿਆਰ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟਾ ਪਾਲ। ਬਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ। ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਜਾਤੀ ਮੇਲ ਹੈ, ਬਿਜਾਤੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਤਦੇ ਲੀਨ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਚਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖਾ ਲਓ ਪੀ ਲਓ ਮਸਤੀ ਮਾਰੋ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗਾਲਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਮਰ ਭਰ ਗਾਲਬ ਯਹੀ ਭੂਲ ਕਰਤਾ ਰਹਾ, ਧੂਲ ਚਿਹਰੇ ਪਰ ਥੀ ਔਰ ਆईना ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਰਹਾ। ਸਾਫ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਚਿਹਰਾ ਆਪਣਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆईना ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਸੀ। 3.5 ਮਣ ਦੇਹੀ ਨਿਤ ਧੋਵੇਂ, ਧੋ ਲੈ ਟੁਕੜਾ ਦਿਲ ਦਾ, ਦੇਹੀ ਧੋਤਿਆਂ ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲਦਾ।
दिल धोतियां रब मिलदा। वो प्यारिया वो रब तेरे नाल सी, तू उन्होंने पछाणिया ही नहीं, उन्होंने पहचान लेंदा। गुरमुख तरीए तारी, गुरु दे सन्मुख होके इस संसार सागर तो तर जांदा। असी भी तर सकते हैं जदों गुरु दे सन्मुख होवांगे। गुरु कृपा करे, सतगुरु जी कृपा करन, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ जो कुछ सुने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਈਏ। सतगुरु ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਸੱਸਾ ਸੁਣਨਾ, जो कुछ सुने दूजा सस्सा ਸਮਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। सतगुरु जी कृपा करन। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का तहे दिलों धन्यवाद है। भावें वो साडा चौंता कॉलेज होवे, भावें ਜਿਹੜਾ दशमेश गुरमत विद्यालय बाला साहब होवे जिथे दास सेवा करता है, ਜਿਹੜਾ हर तरीके की सेवा तो नवाजते हैं। लिटरेचर की सेवा होवे, पोथियां साहब की सेवा होवे, बच्चों को जो कुछ पढ़ाने वास्ते चाहिए है दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सानू मिलता है। साडे लंगर का प्रबंध भी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों पिछले 20-25 साल तो चल रहा है। तहे दिलों समूची दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का धन्यवाद। भाई साहब सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह होना का धन्यवाद ਅਤੇ कोटान कोट शुकर श्री गुरु ग्रंथ साहब का। आप संगतां दा होईयां भुलां दी खिमा बख्शिश करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।